Okay, can you see the screen? Yes, sir. Okay, if you see the screen, please type yes in chat box. Okay, thank you. Okay, so without wasting our time, let's get started for today's session. Okay, so today Mr. Rajendra Manekar sir arranged international webinar for Vietnam students and Indian students. So the webinar about the culture and festivals of India and Vietnam. So it was a really very great webinar. It was at 6:30 p.m. So we could not arrange our regular meeting. So we gathered here at 8:30 p.m. So this time is only for today. So it will not for regular. So you have to remind it. Okay. So I think Mr. Manekar sir may not join today. Okay, he is present here. So it was really Yes, yes, I am here. great webinar. Hello. Hi sir, can you tell about the webinar? So Yes, yes. our friends I'm may going to share. also get information about that. Okay, okay. Hello, all the participants, learners. I got a great opportunity to arrange such a webinar with the students of and teachers of Vietnam, as well as some teachers from Tunisia, then Turkestan, Burma, Myanmar also join our webinar, and some Indian teachers also. There was a program of exchanging culture and festival, East and West. That means this is a cross-cultural program. Some that with the help of PPT, they perform, as well as their students also with the help of PPT. Their teachers also shown about their culture and traditions, as well as their important persons from their country, how that country originated, and like this. So this when that you will come on a proper track, at that time we will arrange a seminar or webinar for you with foreign teachers. It's also part of our learning teaching program or spoken English, that is online class also. We'll give a chance. But before that, we have to do lot of practice, and after that, that means you are able to speak with them. So this is a good chance and good experience for me. So continue, please. Hi sir, yes sir. Thanks a lot sir. Hello, So sir. yes sir. Okay, let me unmute myself. Okay, thanks a lot sir. It was a really wonderful webinar. I also joined that. Thanks a lot sir for joining me. So should I It's my revise pleasure. the tenses? Yeah. Hello sir, should I revise the tenses now? You can take the revision, but before that, I would like to teach some kinds. That means, or
future tense. Am I? Yeah, sir. Of course, you may. So please display the PPT of future tense. Okay. And after that, you can take their revision. Okay. I will teach 2 or 3 tenses of future tense, sub kinds of the. So future tense is divided into 4, like that means simple future, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Tenses are important. Actually, one is only important, simple future, and future continuous as well as the other tenses are not too much important. But according to our mother tongue, we are going to learn it, no problem. So, what's simple future? The future is that means not yesterday, not today, but tomorrow. That's the future. The things which will happen to denote such type of things, future tense is used. Okay, sir, please simple future tense. Hello, sir. So simple future tense. The form of simple future tense is S plus shall oblique will plus main verb. That means root verb. साध्या भविष्य काळामध्ये कर्त नंतर शाल किंवा विल हे घेतात. त्याच्या पुढे मुख्य क्रियापदाचं मूळ रूप असतं, रूट वर्ब त्याला म्हटलं जातं, किंवा मेन वर्बचं मूळ रूप घेतलं जातं. कारण शाल विल नंतर त्या ठिकाणी आपण कुठलंही असं प्रत्यय लावलेलं किंवा असं क्रियापद घेत नाही, त्याचं मूळ रूप देत असतो. आणि हा काळ कधी वापरला जातो तर साधारणपणे भविष्य काळात घडणाऱ्या साध्या घटना, म्हणजे घटना सांगण्यासाठी, भविष्य काळात घडणाऱ्या साध्या घटना सांगण्यासाठी हा सिंपल फ्युचर टेन्स असा वापरला जातो. आय शॅल राईट अ लेटर. भविष्यात मी पत्र लिहील, मी असं करेल, मी तसं करेल, मी गाणं गाईल, मी बंगला बांधेल, मी गाडी घेईल, मी जग फिरायला जाईल. या सगळ्या प्लॅन ऍक्शन असतात, म्हणजे भविष्य काळात ठरवलेल्या काही योजना किंवा बेत असं असतात. आणि कधी कधी नजीकचं भविष्य दाखवण्यासाठी इज गोइंग टू चा उपयोग केला जातो. जसं आय एम गोइंग टू सेलिब्रेट माय बर्थडे इन नेक्स्ट मंथ, किंवा नेक्स्ट वीक किंवा टुमॉरो. म्हणजे भविष्य काळातील बेत सांगण्यासाठी काही वेळा अमिजार आणि गोइंग टू चा उपयोग केला जातो. तो वेगळ्या ह्याच्यात तुम्हाला सांगणार आहे, पण साधा भविष्य काळ त्यांनी दर्शवलेला असतो. इथे बघा, आय शॅल राईट अ लेटर आणि शी विल कम सून. मग शाल किंवा विल असेल तर करता घ्यायचा. शाल आय राईट अ लेटर? आय शॅल नॉट राईट अ लेटर. शी विल कम सून. विल शी कम सून? शी विल नॉट कम सून. Next examples, participants, you can read and make it interrogative as well as negative. He will reach there in time. Will he reach there in time? He will not reach there in time. He will not reach there in time. Okay, very good. We will Next. travel by plane. We will travel by plane. Will we travel by plane? Yes. We will not travel by plane. Okay, very good. Attend the party. Will they attend the party? They will not attend the party. Very good. More examples. Rathod ma'am, are you there? Rathod ma'am? Hello? Rathod ma'am? मैंने इसके लिए पूछा कि अगर आप वहां होती तो मैं हिंदी में बताना पड़ता है ना मुझे. Are you there? No. Okay. आणखी काही एक्झाम्पल सांगायचे का तुम्हाला, केमसे मॅम? I shall go. Yes.
Will birthday come soon? Hello. Yes. Continue, please. They will go to picnic next week. Yes. Yes. Interrogative. Will they go to picnic next week? They will not go to picnic next week. Very ते good. बोलायचं राहिलं. Okay, no problem. I'm going to complete it. Okay. They will Next. not go to picnic next week. Okay. Any more examples? Hello. Sir, may I? No problem. Sir, may I? Yes, Hello? yes. She will speak English Yes. in very well next few days. Ma'am. Next Ma'am. few days. Shukla. 1 minute. Listen me. Construct small sentence at the beginning. Okay, sir. When you are going to construct big sentences or large sentences, at that time there is a difficulty to pronounce all these words at the time, as well as it's difficult to make it interrogative as well as negative. Okay. When we do a lot of after that, you can let me continue. No problem. Sir, Ayer sir. Yes, sir. Please. I will teach you tomorrow. Yeah. Will I teach you tomorrow? Good. I will teach you tomorrow. Very good. Very good. Yeah. You are an active participant, sir. Sir, you are active participant. So, future continuous tense. Ravindra sir. Hello, Ravindra sir. Yes, sir. Yes, I have presented it. Yeah. Future continuous tense. Okay, thanks lot, sir. Future continuous tense. चालू भविष्य काळ सूत्र कसं असतं बघा. S प्लस shall be किंवा will be. आणि कुठलाही चालू काळ म्हणलं की ING प्रत्यय असतो, लक्षात ठेवायचं. म्हणजे बघा हा काळ कधी वापरला जातो. भविष्य काळात एखादी क्रिया चालू असेल. बघा वर्तमान काळ असला म्हणजे चालू वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालू आहे. भूतकाळ असला की भूतकाळात एखादी क्रिया चालू होती. बघा. आणि इथे भविष्य काळात एखादी क्रिया चालू असेल असं जेव्हा सांगायचं असतं तेव्हा फ्युचर कंटिन्युअस टेन्स वापरला जातो. फॉर्म्युला परत सांगतोय. कर्त्यानंतर शॅल बी किंवा विल बी घ्यायचं आणि आय सहित क्रियापदाचं रूप घ्यायचं. आता इथे बघा, आय शॅल बी ड्रायव्हिंग माय कार, शॅल आय बी ड्रायव्हिंग माय कार और आय शॅल नॉट बी ड्रायव्हिंग माय कार. बघा परत सांगतोय, आय शॅल बी ड्रायव्हिंग माय कार, शॅल आय बी, शॅल नंतर आय त्याच्याकडे बी घेतो बघा. शॅल आय बी ड्रायव्हिंग माय कार, आय शॅल नॉट बी ड्रायव्हिंग माय कार. They will be preparing for examination. Will they be preparing for examination? They will not be preparing for examination. So, in this way, you can make the remaining sentences interrogative as well as negative. So, who can? Third example. Hello. Third example. Read it. Make interrogative and make negative. You can. We shall be planting saplings. Yes. Shall we be planting saplings? We shall be not planting saplings. Very good. Very good. Next. He will be playing on his guitar. Will he play? Yes. Will he be playing on his guitar? He will not be playing on his guitar. Very good. Next. She will be dancing in the rain. Yes. She be dancing in the rain. She will not be dancing in the rain. Please interrogative sentence. Pardon me. Read it again. She will not be dancing in the rain.
all the sentences. Read it first. So will we read it? Yes, ma'am. Hello. She will be dancing in the rain. Will she be Yes. dancing in the rain? She will not be dancing in the rain. Very good. Very good. Perfect. No problem. Any more examples do you want to tell? She will be jumping on a road. Yeah. Will she be jumping on a road? Yes. She will not be jumping on a road. Good. Very good. We should be playing on the ground. Yes. Shall we be playing on the ground? Yes. We shall not be playing on the ground. Okay, but please pronounce the shall. Shall, not shall. It's a shall. Yes, sir. Okay, like this. Not shall. Shall means it's a one kind of. Okay, don't that means pronounce that word wrongly. It Yes, should be sir. like shall, like this. Okay. So third one, sir. Next, please. You will be teaching abacus. Okay. Will you be teaching No. abacus? Will you be okay? Okay. You will Negative. no, you will be not teaching No. abacus. You will not be. You will not be. Okay. He will be Next. teaching a car. Yes. He will be drive a car. Yeah. Will he be driving a car? Yes. I feel sorry. He will not be driving the car. Okay. Ravinder sir. मी सांगते. He Yes, will sir. be watching TV. Okay. Will he be watching TV? He will not be watching TV. Very good. Okay. Ravinder sir, third one. Future perfect. Okay. So future perfect tense form is yes plus shall, will have or shall have plus past participle. लक्षात ठेवा. कोणताही पूर्णकाळ आपल्याला तयार करायचा असला तिथे क्रियापदाचं ते स्वरूप असतं. ओके. ह्याचा उपयोग कधी केला जातो? तर भविष्य काळात एखादी क्रिया पूर्ण झालेली असेल असं जेव्हा सांगायचं असतं तेव्हा हा काळ वापरला जातो. नॉट सो इम्पॉर्टंट प्लीज. त्यामुळे त्याच्याकडे काही एवढं हे करू नका. चौथा प्रकार मी तुम्हाला शिकवणार पण नाही याच्यात. हाच लास्ट ह्याच्यातला चौथा प्रकार कधीतरी वाटलं तर मला शिकवून द्या. तो इतका महत्वाचा नाहीये. म्हणून इथे आय शॅल हॅव ड्रॉन अ पिक्चर म्हणजे मी भविष्य काळात एखादं चित्र काढलेलं असेल. काय माहिती का काढलेलं असेल का नसेल सांगा. प्रश्नार्थ करताना shall I have drawn a picture? I shall not have drawn a picture. म्हणजे बघा परत सांगतोय त्याला म्हणतात पूर्ण भविष्यकाळ. भविष्य काळात एखादी क्रिया पूर्ण झालेली असेल असं जेव्हा सांगायचं असतं तेव्हा हा काळ वापरला जातो. तर त्यानंतर shall have किंवा will have घ्यावं. त्याच्यानंतर क्रियापदाचं ते स्वरूप घेऊन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स लिहायचा असतो. परत एकदा वाचतोय. They will have left the place. Will they have left the place? They will not have left the place. Remaining sentences you have to do. Who read that sentence? You can read. He will have joined the army. Yes. Will he have joined the army? He Yes. will not have joined the army. No, he will not have. He will not have joined the army. Good. Next. He will have taken the charge. She will not have taken the charge. Will she have taken the charge? Okay. Last one. We shall have won the match. Shall we have won the match? We shall not have won the match. Very good. Ravinder sir. Yes, sir. Please take the revision of whole sentence. That means the part which has, that means
which is possible to you, take the that means revision of all the tenses once. Okay. Because of that, our learners will learn it properly and they will understand it properly. And tomorrow, I will take sentence pattern as well as kinds of sentences. Okay. So let's continue and take the revision of, if it is possible to you, take the revision of all the tenses which I taught today. Participants, रवींद्र सरांची खासियत अशी आहे की रवींद्र सर रिव्हिजन कशी घेत आहेत बघा, म्हणजे एकदम छोट्या मुलांना जसं समजून सांगतात ना तसं प्रत्येक पार्टचे रिव्हिजन घेत असतात. म्हणून मी त्यांना मुद्दाम सांगत असतो की रिव्हिजन सर तुम्ही घ्या म्हणून. रवींद्र सर प्लीज कंटिन्यू. Okay. Okay, am I audible now? Yeah. Yes, sir, you are audible. But Yes, okay. Just a minute. Okay, so my dear friends, Mr. Manikar sir has taught you all the tenses which are very important. Thanks a lot, Mr. Manikar sir, and their uses also. Thank So you, now sir. I'm Thank going you. to revise all the things in a very short way. So you know there are 3 types of tenses. 3 प्रकारचे काळ असतात आणि प्रत्येकाचे एकूण 4 प्रकार पडतात. आपल्याला माहिती आहे प्रत्येकाचे एकूण 4 प्रकार म्हणजे 3 प्रकारचे काळ आणि प्रत्येकाचे 4 उपप्रकार. प्रेझेंट टेन्स याचे 4 उपप्रकार पडतात. पास्ट टेन्स याचे सुद्धा 4 उपप्रकार पडतात. फ्युचर टेन्स याचे सुद्धा 4 उपप्रकार पडतात. आपल्याला माहिती आहे सगळ्यात आधी आपण सिंपल जो आहे तो आपण लक्षात घ्या. सिंपल मीन्स सिंपल प्रेझेंट टेन्स, सिंपल पास्ट टेन्स, सिंपल फ्युचर टेन्स. येस, सिंपलचे 3 प्रकार: सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर. पुढचा जो प्रकार आहे तो म्हणजे कंटिन्युअस टेन्स आहे. कंटिन्युअस टेन्स कसा असतो बघा, प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस. आपण पहिला जो उपप्रकार आहे तो आपण बघितला सिंपल. सिंपलचे 3 प्रकार पडलेत: सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्युचर. दुसरा जो प्रकार आहे तो आहे कंटिन्युअस टेन्स. कंटिन्युअसचे सुद्धा 3 प्रकार: प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस आणि फ्युचर कंटिन्युअस. तिसरा जो प्रकार आहे तो असतो परफेक्ट. परफेक्टचे सुद्धा 3 प्रकार: प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्युचर परफेक्ट. आणि चौथा जो प्रकार आहे तो परफेक्ट कंटिन्युअस, म्हणजे प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस. ओके, तर अशा प्रकारचे हे 3 जे मुख्य काळ आहेत यांचे उपप्रकार पडतात. येस, तर अगदी सिंपल आहे आणि आपल्याला हे माहिती आहे बघा. ओके, लेट मी रिसेट. मित्रांनो, टेन्स शिकत असताना आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचा एक विषय येतो म्हणजे सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंटच्या सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट किंवा सब्जेक्ट वर्ब. आता याच्यात आपण सगळ्यात आधी टेन्स शिकण्याआधी आपल्याला काही गोष्टींची माहिती असणं आवश्यक आहे, ती मी आपल्याशी शेअर करतो. सगळ्यात आधी एक महत्त्वाची गोष्ट असते म्हणजे येस. येस, व्ही, ओ. ASVO आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. येस मीन्स Subject. V means Means verb. verb. And O means
And O means object. 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 आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न पडेल की सब्जेक्ट म्हणजे विषय. ओके, तर तुम्हाला माहिती आहे सब्जेक्ट म्हणजे विषय, आणि सब्जेक्टचा आणखी एक दुसरा अर्थ होतो, सब्जेक्ट म्हणजे नागरिक सुद्धा अर्थ होतो, सिटीजन. ओके, आणि सब्जेक्टच्या आपल्या ग्रामरच्या दुनियेमध्ये अर्थ होतो, ग्रामरच्या अनुषंगाने त्याचा अर्थ होतो कर्ता, सब्जेक्ट. ओके, आणि वर्ब, वर्ब म्हणजे आपल्याला माहिती आहे क्रियापद. क्रियापद, आणि ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म. मित्रांनो, अगदी बेसिक पासून सगळ्या गोष्टी तुम्हाला सांगतोय बघा, तुम्ही अगदी काळजीपूर्वक लक्ष द्या, आणि काही प्रॉब्लेम असेल तर यू कॅन आस्क मी. अगदी सिंपल आहे, सब्जेक्ट वर्ब ॲग्रीमेंट. आता याच्यामध्ये सब्जेक्ट कोण असतो, वर्ब कोण असतो, ऑब्जेक्ट कोण असतो. आपण बोलताना अनेक वेळा आपण सहज बोलतो, परंतु आपल्याला हे समजत नाही की मी कोणता सब्जेक्ट वापरतोय, कोणता वर्ब वापरतोय, कोणता ऑब्जेक्ट वापरतोय. बट इफ यू study foreign language, you have to study grammar, and if you study grammar, you have to understand, you have to learn subject verb object. आता मराठी बोलताना आपण कोणता सब्जेक्ट, कोणता वर्ब, कोणता ऑब्जेक्ट हे काय माहीत नसतं तरी आपण बोलतो. परंतु जर आपल्याला एखादी फॉरेन लँग्वेज शिकायची असेल तर ती शिकण्यासाठी ग्रामरची आवश्यकता असते, आणि ग्रामरमध्ये सगळ्यात महत्त्वाच्या ही 3 गोष्टी आहेत, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. तर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट काय असतं बघा. सब्जेक्ट म्हणजे काय, कर्ता. या कर्त्याची आपण जर फोड केली तर काय होतं पहा, करता, जो क्रिया करतो, करणारा, क्रिया करणारा जो असतो तो असतो सब्जेक्ट. ओके, क्रिया करणारा जो असतो तो असतो सब्जेक्ट. फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी बघूया. या वाक्यामध्ये आपण 1, 2, 3 शब्द वापरलेले आहेत. आता या वाक्यामध्ये आपण बघू शकतो धोनी प्लेज क्रिकेट. या वाक्यात क्रिया करणारा व्यक्ती कोण आहे, क्रिया कोणती आहे, प्ले, आणि क्रिया करणारा व्यक्ती कोण आहे बरं, क्रिया करणारा व्यक्ती कोण आहे, धोनी. येस, धोनी. तर धोनी हा आहे सब्जेक्ट, हा काय झाला सब्जेक्ट. आणि धोनी कोणती क्रिया करतोय, खाण्याची, खेळण्याची, झोपण्याची. व्हॉट काइंड ऑफ ऍक्शन ही इज डुईंग हियर. सो येस, तो खेळण्याची क्रिया करतोय म्हणजे हा झाला वर्ब, हा वर्ब झाला. आणि प्ले, खेळण्याची जी क्रिया आहे ती खेळण्याची क्रिया तो फुटबॉलवर करतोय, टेनिसवर करतोय, बॅडमिंटनवर करतोय की क्रिकेटवर करतोय, नेमकं कोणत्या खेळवर करतोय, क्रिकेटवर करतोय. इट मीन्स ज्याच्यावर क्रिया घडते, ज्याच्यावर परिणाम होतो, क्रिया घडते, आपण त्याला म्हणतो कर्म, काम. जी क्रिया हालचाल दाखवतो असा शब्द म्हणजे क्रियापद. म्हणजे प्ले हा क्रिया दाखवतोय म्हणजे तो क्रियापद आहे, आणि क्रिया कशावर घडली, क्रिकेटवर, म्हणजे तो आहे कर्म. आता एक आणखी तुम्हाला एक गमतीदार गोष्ट सांगतो मित्रांनो. काय असतं इंग्लिशमध्ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट असतो, आणि मराठीमध्ये कसं असतं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब. लक्षात घ्यायचे, थोडासा बदल कसा आहे तो लक्षात घ्या. इंग्लिशमध्ये जी रचना असते, इंग्लिशमध्ये जी वाक्याची, ओके, समवन प्लीज अनम्यूट युअर माइक. ओके, आता ही इंग्रजीची वाक्यरचना आहे, मराठीची वाक्यरचना वेगळी असते पहा. फॉर एक्झाम्पल, आता यामध्ये बघा धोनी हा सब्जेक्ट आहे, खेळतो हा वर्ब आहे, आणि क्रिकेट हा झाला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हा झाला सब्जेक्ट, आणि हा झाला वर्ब. थोडक्यात काय लक्षात घ्या, मराठीची जी काही वाक्यरचना असते ना ती सब्जेक्ट असते, नंतर ऑब्जेक्ट असते, आणि नंतर वर्ब असतो. आणि इंग्रजीमध्ये काय असतो, सब्जेक्ट असतो, वर्ब असतो, आणि ऑब्जेक्ट असतो. ओके,
तर हे आपल्याला लक्षात घ्यायचे आहे. कोणतंही वाक्य असो त्या वाक्यामध्ये सुरुवातीला सब्जेक्ट असतो, व्हर्ब असतो, ऑब्जेक्ट असतो. आता आपण बघूया सिंपल प्रेझेंट टेन्स. सब्जेक्ट, वर्ब आणि ऑब्जेक्ट. मला वाटतं तुम्हाला समजलं असेल सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट काय असतं. क्रिया करणारा म्हणजे सब्जेक्ट, क्रिया दाखवणारा शब्द म्हणजे वर्ब आणि ज्याच्यावर क्रिया घडली तो असतो ऑब्जेक्ट. So I hope you understood what is subject, verb and object. If you understood, just type yes in chat box. Yes. So let's go ahead now. इंग्रजीच्या वाक्यरचनेमध्ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट असतो. मराठीच्या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आणि वर्ब असतो. ओके. आता आपण बघूया सिंपल टेन्स. बघूया आपण चला सिंपल टेन्स. आता सिंपल टेन्समध्ये 3 प्रकार पडतील. सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट आणि सिंपल फ्युचर. आपण सुरुवातीला बघूया सिंपल प्रेझेंट. अगदी मानेकर सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की सर्वात महत्त्वाचा, सगळ्यात जास्त वापरला जाणारा टेन्स सिंपल प्रेझेंट. जर मला साधं वाक्य बनवायचे असेल तर मला सुरुवातीला सब्जेक्ट घ्यावा लागतो. आणि सब्जेक्ट कोणते कोणते आहेत बघा. आय, वी, यू, दे. ही, शी, इट. नाउन. नाउन म्हणजे कोणतंही एकवचनी नाउन. ओके. आता एक गोष्ट लक्षात घ्यायची आहे. दीज आर कॉल्ड सब्जेक्ट. तुम्ही वरती जे बघितले ना तर यांना म्हणतात पर्सनल प्रोनाउन असं सुद्धा यांना म्हटलं जातं. यांना आपण काय म्हणतो? पर्सनल प्रोनाउन. आय, वी, यू, दे. ही, शी, इट, नाउन. यांना ग्रामरच्या भाषेमध्ये आपण काय म्हणतो? पर्सनल प्रोनाउन. ओके. आणि यांना इथे आपण सब्जेक्ट म्हणून सुद्धा वापरतो. सब्जेक्ट म्हणून सुद्धा यांचा वापर होतो किंवा सब्जेक्ट म्हणून यांचा वापर केला जातोच. ओके. आता मला लक्षात घ्यायचे सिंपल प्रेझेंट टेन्स हा कुठे वापरतात आणि कसा वापरतात. आपण मराठीत जेव्हा बोलतो ना, मराठीत बोलताना त, ता, तो, ती, ते, त, ता, तो, ती, ते असे शब्द आले रे आले की समजा तो टेन्स आहे सिंपल प्रेझेंट. तुम्ही जर लक्षात घेतलं त, ता, तो, ती, ते, त, ता, तो, ती, ते म्हणजे सिंपल प्रेझेंट टेन्स. धोनी क्रिकेट खेळतो, तो आला, याचा अर्थ सिंपल प्रेझेंट आहे. सूर्य पूर्वेला उगवतो, तो मीन्स सिंपल प्रेझेंट. मीना शाळेत जाते, ते मीन्स सिंपल प्रेझेंट. अगदी सरांनी सांगितल्याप्रमाणे की युनिव्हर्सल ट्रूथ असतात, युनिव्हर्सल ट्रूथ असतील, सायंटिफिक ट्रूथ असतील तर ते सुद्धा आपण सिंपल प्रेझेंटमध्ये वापरतो. फॉर एक्झाम्पल, पाणी उतारावरून वाहते, ते. ओके. आई स्वयंपाक करते, ते. ओके. आमचे टीचर आम्हाला चांगलं शिकवतात, त. थोडक्यात त, ता, तो, ती, ते असं जर मराठीमध्ये येत असेल तर तेव्हा समजून घ्या आपल्याला कोणता टेन्स वापरायचा आहे? सिंपल प्रेझेंट वापरायचा आहे. आणि सिंपल प्रेझेंटमध्ये आपल्याला सिम्पली V1 वापरायचा असतो, म्हणजे क्रियापदाचे पहिले रूप वापरायचे असते. फॉर एक्झाम्पल, मी या ठिकाणी ईट हा जर वर्ब घेतला तर बघा, मी खातो, आय ईट. आम्ही खातो,
वी ईट. We eat. तू खातो. यू ईट. तुम्ही खातात. यू ईट. ते खातात. दे ईट. ओके. आता एक गोष्ट या ठिकाणी थोडीशी आणखी तुम्हाला मजेशीर आहे की ही शी इट आणि एक वचन नाव नसेल तर आपण की नाही या वर्बला यस किंवा यस लावतो नियमानुसार. फॉर एक्झाम्पल, तो खातो. ही ईट्स. ती खाते. शी ईट्स. ते खातं. इट ईट्स. इथे नाऊनच्या जागेवर मी कोणताही एखादा वर्ब वापरू शकतो. कोणताही वर्ब. राम खातो. राम ईट्स. सीता खाते. सीता ईट्स. ओके. माझा भाऊ खातो. माय ब्रदर ईट्स. ओके. तर या पद्धतीने आपण हे वापरू शकतो. आता बघा, ईटच्या जागेवर तुम्ही कोणताही एखादा वर्ब वापरू शकतात. कोणताही एखादा वर्ब. आणि त्या ठिकाणी तुम्ही काय करू शकता? मी जॉईन. ओके. स्क्रीन दिसते? Yes, sir. ओके. Yes, sir. मित्रांनो, आपण बघा ईटच्या जागी एखादा दुसरा कोणताही एखादा वर्ब वापरू शकतो. आपल्या सोयीनुसार आपण एखादा वर्ब वापरू शकतो. वन मिनिट. फॉर एक्झाम्पल, मी एखादा या ठिकाणी वर्ब वापरला. हेल्प. मी मदत करतो. आय हेल्प. आम्ही मदत करतो. वी हेल्प. तू मदत करतो. यू हेल्प. आणि ते मदत करतात. दे हेल्प. आता पुढे कसं येऊ शकतं बरं? हेल्पला आपल्याला यस किंवा यस लावावं लागेल. म्हणजे कसं येईल बघा, तो मदत करतो. कसं येईल? ही Helps. he helps. Help. Yes, correct.
ती मदत करते. She helps. शी हेल्प्स. ते मदत करतं. It helps. ओके. नाऊन जो आहे ना, तो नाऊन म्हणजे काय असतं माहिती का? एक वचन कोणतंही नाऊन. ओके. तर श्याम मदत करतो. कसं येईल? Sam helps. श्याम हेल्प्स. किंवा माझी बहीण मदत करते. कसं येईल? माझी My बहीण. sister helps. माय सिस्टर My हेल्प्स. sister हेल्प्स. येस. helps. येस. तर या सिम्पल प्रेझेंटमध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आय वी यू दे असेल तेव्हा V1 आणि ही शी इट नाऊन असेल तर यस आणि यस लावता आला पाहिजे. हे जर आपण नाही लावलेत तर मित्रांनो, तुम्ही जेव्हा लिहितात तेव्हा ते चुकीचं ग्राह्य धरलं जातं आणि बोलताना सुद्धा अशुद्ध आहे असं म्हटलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, अगदी सहज आपल्या तोंडातनं ते शब्द निघाले पाहिजेत. फॉर एक्झाम्पल, आय हेल्प, वी हेल्प, यू हेल्प, दे हेल्प, ही हेल्प्स, शी हेल्प्स, इट हेल्प्स, राम हेल्प्स. ओके. आता आपण पुढे बघूया. जर सिंपल पास्ट असेल तर काय करायचे आपल्याला बघूया. ओके. सिंपल पास्ट टेन्स आपण बघूया. सिंपल पास्ट. जसा सिंपल प्रेझेंटमध्ये आपण V1 वापरतो, सिंपल पास्टमध्ये आपण वापरतो V2. आणि सिंपल पास्टमध्ये मराठीत बोलताना आपल्याला कोणते अक्षर येतात माहिती आहे? ल, ला, लो, ली, ले किंवा च, चा, चो, ची, चे अशी अक्षर मराठीत येत असतात. फॉर एक्झाम्पल, धोनी क्रिकेट खेळला, ती शाळेत गेली, मला समजलं, ते आले, ते गेले, मी खाल्लं. ओके. अगदी एखादी क्रिया आता घडलेली आहे, घडली, पूर्ण झाली, तेव्हा आपण त्याला म्हणतो सिंपल पास्ट. किंवा त्याच्याही पुढे भूतकाळात एखादी क्रिया नेहमी घडायची, त्याला आपण म्हणतो सिंपल पास्ट. बघा, भविष्यात एखादी नेहमी क्रिया घडेल त्याला म्हणतो सिंपल फ्युचर. वर्तमानात एखादी क्रिया नेहमी घडते तिला म्हणतो सिंपल प्रेझेंट. आणि भूतकाळात एखादी क्रिया नेहमी घडत होती किंवा घडायची असं म्हणायचे असेल तर सिंपल पास्ट. सिंपल टेन्स जे आहेत ना, सिंपल टेन्स अगदी सेम आहेत सगळे. फॉर एक्झाम्पल, प्रेझेंटमध्ये जर बघितलं तर वर्तमानात नेहमी घडणारी क्रिया म्हणजे सिंपल प्रेझेंट. सिंपल पास्ट, भूतकाळात नेहमी घडणारी क्रिया म्हणजे सिंपल पास्ट. आणि सिंपल फ्युचर, भविष्यात नेहमी घडणारी क्रिया म्हणजे सिंपल फ्युचर. ओके. या पद्धतीने.
ओके, आता आपण बघूया सिंपल पास्ट मध्ये V2 वापरतात. V2 मीन्स आपण आता बघितला आय. आधी आपण सब्जेक्ट घेऊया. सब्जेक्ट आहेत आय. I, we, you, they, he, she, it आणि नाउन. आता लक्षात घ्यायचे की मी मदत केली. हेल्प हा V1 आहे की V2 आहे बरं? हेल्प हा V1 आहे की V2? V1, येस. हेल्प हा V1 आहे आणि आपण V2 जर करायचे असेल तर हेल्प. मी मदत केली. तर हे याचे आपण वाक्य कसं बनवू शकतो? आय हेल्प्ड. आम्ही मदत केली. कसं येऊ शकतं? वी हेल्प्ड. तू मदत केली. यू हेल्प्ड. त्यांनी मदत केली. त्याने मदत केली. ही हेल्प्ड. तिने मदत केली. शी हेल्प्ड. येस. त्याने मदत केली. इट हेल्प्ड. रामाने मदत केली. राम हेल्प्ड. येस. अशा पद्धतीने आपण याची वाक्यरचना करू शकतो बघा. सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट. आता सिंपल पास्ट मध्ये तुम्ही लक्षात घ्यायचे ल ला लो ली ले च चा चो ची चे आलं म्हणजे तुम्हाला V2 वापरायचं आहे. V2च वापरायचं आहे. लक्षात घ्यायचे. त ता तो ती ते असं आलं की तुम्हाला वापरायचं आहे V1. उदाहरणार्थ मी जर असं म्हणत असेल की मी मदत करतो, आय हेल्प. मी मदत केली, आय हेल्प्ड. येतील तुमच्या लक्षात? लक्षात येते मित्रांनो? Yes, sir. येस. Yes, sir. आता पुढे आपण बघू शकतो सिंपल फ्युचर. ओके, सिंपल फ्युचरमध्ये लक्षात घ्यायचे फ्युचर कोणताही असो. एक गोष्ट तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा, फ्युचर कोणताही असो, फ्युचरमध्ये आपल्याला नेहमी वापरायचा असतो शाल आणि विल. शाल आणि विल प्रत्येक फ्युचरमध्ये. मग तो सिंपल फ्युचर असो, फ्युचर कंटिन्युअस असो, फ्युचर परफेक्ट असो, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस असो, प्रत्येक फ्युचरमध्ये शाल आणि विल हा येतो म्हणजे येतो. येस. आता सिंपल फ्युचर असेल तर सिंपल फ्युचरमध्ये V1 वापरतात. तुमच्या मनामध्ये प्रश्न पडेल की शाल कुठे वापरायचा आणि विल कुठे वापरायचा. ओके, तर सांगू शकता तुम्ही शाल आणि विल कुठे वापरतात? We use shall. येस, अगदी सिंपल आहे. And you, they, he, she, it noun, we use will. येस, करेक्ट. आय आणि वी असेल तर त्यांना शाल वापरतात. आय आणि वी यांना शाल वापरतात. आणि इतर प्रत्येकाला, इतर कोणीही असो, कलेक्टर जरी आले तरी सुद्धा त्याला वापरायचा विल. शाल, आय आणि वी यांना शाल वापरतात आणि इतर सगळ्यांना आपण वापरतो विल. ओके, इज दॅट क्लिअर?
येस. Yes. आता बघा आणखी एक Yes, sir. एक गमतीदार गोष्ट सांगतो. याचा अर्थ काय असतो? कसला? हॅलो. V1 and V2. ओके, V1. ओके, V1 वर्ब फर्स्ट फॉर्म म्हणजे काय? V1 वर्ब सेकंड फॉर्म म्हणजे V2. आलं लक्षात? V2 भूतकाळ असतो का सर? येस, V2 भूतकाळ असतो. V2 भूतकाळ असतो. V1 हा सिंपल प्रेझेंट असतो. ओके. येस सर. येस. ओके, तेही सांगतो, थांबा. आता बघा, आय आणि वी असेल तर आपण शॅल वापरतो आणि इतर सगळ्यांना विल वापरतो. आता मॉडर्न इंग्लिशमध्ये प्रत्येकाला विल वापरतात काही लोक. चालतं, काही प्रॉब्लेम नाही. परंतु आपण जी शिकतो ना ती ब्रिटिश इंग्लिश आपण शिकतो. ब्रिटिश इंग्लिशचा आपण अभ्यास करतो आणि ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये प्रत्येकाला शाल वापरता येत नाही किंवा विल वापरता येत नाही. तर आय आणि वी असेल तर आपण शाल वापरतो आणि इतरांना विल वापरतो. अमेरिकन इंग्लिशमध्ये मात्र प्रत्येकाला विल वापरतात. ओके, अमेरिकन इंग्लिशमध्ये प्रत्येकाला विल वापरतात. ब्रिटिश इंग्लिशमध्ये खूप ग्रामरचे नियम आपण पाळत असतो आणि त्याच्यात आपल्याला आय आणि वी असेल तर शॅल वापरतात, इतर सगळ्यांना विल वापरतात. येस. जर मला असं म्हणायचं असेल, सिंपल फ्युचरचा अर्थ होतो असेल, असेन किंवा नार. आता मी मदत करणार, आय शॅल हेल्प. आम्ही मदत करणार, वी शॅल हेल्प. तू मदत करणार, यू विल हेल्प. ते मदत करतील, दे विल हेल्प. तो मदत करेल, ही विल हेल्प. ती मदत करेल, शी विल हेल्प. ते मदत करेल, इट विल हेल्प. राम मदत करेल, राम विल हेल्प. ओके, या पद्धतीने आपण घेऊ शकतो. आता एक गोष्ट आपल्या लक्षात घ्यायची या ठिकाणी, let me clear it all, then I show you. सिंपल प्रेझेंट, सिंपल पास्ट आणि सिंपल फ्युचर. जर मी या ठिकाणी आय, वी, यू, दे, ही, शी, इट आणि नाउन घेतला. आता या ठिकाणी आपण बघू शकतो, जर मला सिंपल प्रेझेंट बनवायचं असेल तर मी काय करू शकतो बघा. दिशांत, डोंट डू दॅट. You are disturbing the screen. Dishant, it is not good. Okay. सिंपल प्रेझेंट मध्ये काय असतं माहिती आहे? मराठीमध्ये त, ता, तो, ती आणि ते आणि आपल्याला वर्बचा फर्स्ट फॉर्म वापरावा लागतो. ओके. सिंपल पास्ट मध्ये काय असतं? ल, ला, लो, ल ला लो लिले, च चा ले, चोची चे, वी टू च, फॉर्म, चा, चो, ची, चे. आणि सिंपल फ्युचर मध्ये आपल्याला वापरायचा असतो, मराठीत काय तो? असेन, 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 वी, असेन, असेन, नार.
येस. असेन असणार. असेल, असेन, असेन असणार. लक्षात घ्यायचे आपल्याला, सिंपल प्रेझेंटमध्ये V1 वापरायचा असतो, सिंपल पास्टमध्ये V2 वापरायचा असतो आणि सिंपल फ्युचरमध्ये शाल, विल आणि V1 वापरायचा असतो. फॉर एक्झाम्पल, मी जर असं म्हणेल की मी लिहितो, इथे काय येईल? आय राईट. जर मला पास्टमधले म्हणायचे असेल मी लिहिले, तर काय म्हणता येईल आपल्याला? आय रोट. आणि मी लिहिणार तर कसं लिहिते? आय शाल रिटर्न. राईट V1. ओके. राईट. जर समजा मला असं म्हणायचं असेल राईट. तू लिहितो, यू राईट. तू लिहिले कसं येईल मग? यू रोट. तू लिहिणार, तू लिहिणार कसं येईल? Will write. You shall write. नो, यू विल राईट. यू विल राईट. आय आणि वी यांनाच फक्त आपण शाल वापरतो, बाकी सर्वांना आपण वापरतो विल. येते तुमच्या लक्षात? ओके. येस सर. आता असं म्हणायचे असेल की ती लिहिते, शी काय बरं, कोण सांगेल? ती लिहिते. राईट. हा, येस येणार सर तुमचे एंडिंगला. उत्तर चुकीचे आहे आणि येस कोणी सांगितलंय? आता यांचे उत्तर बरोबर आहे. शी राईट्स. लक्षात घ्यायचे. आय राईट, यू आय राईट, वी राईट, यू राईट, दे राईट, ही राईट्स, शी राईट्स, इट राईट्स, राम राईट्स. येते लक्षात? हे बोलताना अगदी अचूकपणे आपण बोललं पाहिजे, लिहिताना सुद्धा, कारण ग्रामॅटिकली आपल्याला थर्ड पर्सन सिंग्युलर नाउन आणि प्रोनाउन असतात. लक्षात घ्या, थर्ड पर्सन सिंग्युलर नाउन और प्रोनाउन म्हणजे कोण? ही, शी, इट. यांना जेव्हा आपण V1 वापरतो तेव्हा आपल्याला यस किंवा यस लावावा लागतो. जसं आय राईट, वी राईट, यू राईट, दे राईट. पण ही असेल तर ही राईट्स, शी असेल तर शी राईट्स, इट असेल तर इट राईट्स, राम असेल तर राम राईट्स. ओके. पुढे जर मला असं म्हणायचं असेल तिने लिहिले कसं येईल बरं? शी रोट V2. ओके. आणि ती लिहिणार कशी येईल मग? शी विल राईट. येस. आता मला प्रश्न विचारला की V1 V2 काय असतो बघा. वर्बचे ना फॉर्म असतात. वर्ब फॉर एक्झाम्पल, राईट हा V1 आहे, रोट हा V2 आहे, रिटन हा V3 आहे, रायटिंग हा V4 आहे. ओके. तर वर्बचे असे 4 फॉर्म्स आहेत, V1, V2, V3, V4. V1 हा सिंपल प्रेझेंटमध्ये वापरतात, V2 हा सिंपल पास्टमध्ये वापरतात. कोणताही परफेक्ट टेन्स असो, कोणताही परफेक्ट, त्याच्यामध्ये V3 वापरतात. आणि INGचे रूप कोणताही कंटिन्युअस असो, कोणताही कंटिन्युअसमध्ये VING वापरतात, म्हणजे रायटिंग, प्लेइंग, हेल्पिंग या पद्धतीने. ओके. मी आता काही मराठीत बोलतो, तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोलायचे. तो लिहितो कसेल बरं? तो लिहितो. He writes. He writes. He writes. He writes. He writes. त्याने लिहिले. He writes. त्याने लिहिले.
They write. He wrote. He wrote. बघा आता पुन्हा बघा, लक्षात घ्यायचे. तो लिहायचा, तो लिहायचा. बघा च्या चोचीची पण आहे. नो, ही रोट. He will write. नाही 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 नाही, ही रोट. He will write. ही रोट, तो लिहायचा. आणि He wrote. He तो wrote. लिहिणार, तो लिहिणार. He will write. ही विल राईट. करेक्ट. आता पुन्हा एक मजेशीर गोष्ट तुम्हाला सांगतो, लक्षात घ्यायचे. अगदी सिंपल आहे, तुमच्या लक्षात येईल. आपण बघा सुरुवातीला हा जय घेतला, नंतर वीरू घेतला, हा जय घेतला, नंतर वीरू घेतला, हा जय घेतला, नंतर वीरू घेतला. मी असं जय वीरू का म्हटलं माहितीये? हा सब्जेक्ट आणि हा वर्ब. इंग्लिशमध्ये सब्जेक्ट नंतर वर्ब घेतला, हा सब्जेक्ट आहे, नंतर हा वर्ब घेतला. बघा इथून जर आपण पार्टिशन केलं तर हा सब्जेक्ट आहे आणि हा वर्ब आहे. इथून जर आपण पार्टिशन केलं तर हा सब्जेक्ट आहे, हा वर्ब आहे. म्हणजेच जय आणि वीरूंमध्ये कोणालाही आपल्याला ॲड करायचे नाहीये. तुम्हाला पुढे काहीही ॲड करायचं असेल तर ते पुढे ॲड करायचे. बघा इथे लक्षात घ्या, काहीही ॲड करायचे असेल तर पुढे ॲड करा, काहीही ॲड करा, कितीही ॲड करा, काहीही ॲड करा. आता मी असं म्हणेल की मी निबंध लिहितो, कसं येईल? आय राईट एसे. मी असं नाही म्हणणार आय एसे राईट, असं नाही म्हणणार. ओके, आय राईट एसे. तू निबंध लिहितो, यू राईट एसे. ती निबंध लिहिते, शी राईट्स एसे. ओके. मी पत्र लिहिले, आय रोट लेटर. तू पत्र लिहिले, यू रोट पुढे लेटर. तिने पत्र लिहिले, शी रोट लेटर. येस. इथे सुद्धा मी पत्र लिहिणार, आय शॅल राईट लेटर. मी SMS लिहिणार, आय शॅल राईट SMS. पुढे तुम्ही किती वाढवलं, काही वाढवलं ना, ते तुम्हाला पुढे वाढवायचे. मध्ये या दोघांच्या मध्ये ऍड करायचे नाहीये. आय राईट, यू राईट, यू शी राईट्स, म्हणजे सब्जेक्ट वर्बच्या मध्ये कोणालाही ऍड करायची परवानगी आपल्याला नाही. मी माझ्या भावाला पत्र लिहितो, आय राईट अ लेटर टू माय ब्रदर. मी पुढे ॲड केलं, बघा मध्ये ॲड नाही केलं, इथे पुढे ॲड करत गेलो. मी पत्र लिहितो, आय राईट लेटर. मी भावाला पत्र लिहितो, आय राईट लेटर टू माय ब्रदर. मी माझ्या भावाला दररोज पत्र लिहितो, आय राईट लेटर टू माय ब्रदर एव्हरी डे. मी सुरुवातीला आय राईट घेतो, पुढे मग 12 भानगडी पुढे जे घ्यायचे असेल ते घेईल. ओके, येते तुमच्या लक्षात? Yes, sir. We understand. येस. म्हणजे सब्जेक्ट वर्ब नंतर तुम्हाला जे घ्यायचे असेल ते घेऊ शकतात. मी माझ्या भावाला पत्र लिहायचो, कसं येईल? आय रोट लेटर टू माय ब्रदर. मी माझ्या भावाला पत्र लिहिणार, आय शॅल राईट अ लेटर टू माय ब्रदर. इज दॅट क्लिअर? Yes. येस. तर सिंपल प्रेझेंट आपण या ठिकाणी बघण्याचा प्रयत्न करतोय. तर नक्कीच तुम्हाला हे समजत असेल सिंपल प्रेझेंट कसा वापरतात. हो सर. हो. बरं, सिंपल प्रेझेंट बद्दल कोणाला काही शंका असेल, काही प्रश्न असेल तर विचारू शकता. समजले सर. No, sir. ओके. Sir, what simple past याला वेगळे शब्द वापरले जातात का सर? नाही, क्रियापदाचे दुसरे फॉर्म आपण वापरतो. तर क्रियापदाचे जे वेगळे वेगळे फॉर्म असतात ना, मी ते लवकरच तुम्हाला देणार आहे. तर आणि क्रियापदाचे वेगळे फॉर्म कसे असतात ते पण मी तुम्हाला सांगतो. त्याला सांगतो थोडक्यात. 1 मिनिट. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो मित्रांनो, कारण वर्ब असा पार्ट आहे ना की जो सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. वर्ब शिवाय काही होत नाही. वर्ब जसं एखादा व्यक्ती आहे, या व्यक्तीमध्ये जोपर्यंत जीव आहे, प्राण आहे, तोपर्यंत जिवंत आहे, माणूस आहे. परंतु याच्या आत्मा निघाला
याचे जीव निघाला की हा माणूस राहत नाही, डेड बॉडी होऊन जाते. ओके. अगदी तसंच प्रत्येक वाक्यामध्ये जो प्राण असतो, जीव असतो, जो महत्त्वाची पार्ट असतो तो म्हणजे वर्ब असतो. वाक्यामध्ये 1000 शब्द असतील परंतु वर्ब नसेल तर ते वाक्य पूर्ण होऊ शकत नाही. ओके. पण वाक्यामध्ये फक्त एकच शब्द असेल आणि तो वर्ब असेल तरी वाक्य होतं. येते तुमच्या लक्षात मी काय म्हणतोय ते? वाक्यामध्ये वाक्यामध्ये 1000 शब्द असतील परंतु वर्ब नसेल तर वाक्याचा अर्थ होत नाही. पण वाक्यामध्ये फक्त एकच शब्द असेल आणि तो वर्ब असेल तरी सुद्धा वाक्याचा अर्थ होतो. फॉर एक्झाम्पल बघूया आपण. या ठिकाणी तुम्ही बघा, तुम्ही जर अंदाज घ्या 1 2 3 4 5 6 8 शब्द आहेत. या 8 शब्दापैकी तुम्ही कोणताही शब्द कट केला ना तरी चालेल. मी जर फ्रेंड हा शब्द कट केला तरी चालेल, माय कट केला तरी चालेल, हा कट केला तरी चालेल, कोणताही शब्द कट केला तरी चालेल. वाक्याला काय फरक पडणार नाही. पण मी जर हा गो हा शब्दच काढून टाकला तर वाक्य होणार नाही. बघा कसं होईल? आय टू स्कूल एव्हरी डे विथ माय फ्रेंड. वाक्य होतंय का तयार? आय टू स्कूल नो. पण मी फक्त आय गो असं म्हणेल तरी वाक्य होतोय. ओके. तर वर्ब अतिशय महत्त्वाचा असतो. किंवा एवढंच काय, फक्त गो एवढं जरी म्हणेल गो तरी वाक्य होतंय. गो म्हणजे जा, वाक्य पूर्ण झालं. कम म्हणजे ये, वाक्य पूर्ण झालं. कम वाक्य झालं. गो वाक्य झालं. इट खा वाक्य झालं. ड्रिंक पी वाक्य झालं. म्हणजे वाक्यामध्ये काहीच नसलं तरी चालेल पण काय असलं पाहिजे? वर्ब. वर्ब शिवाय वाक्य तयार होऊ शकत नाही. ओके. तर वर्बचे ना मित्रांनो, वर्बचे फॉर्म आहेत ते मी तुम्हाला सांगतो. बघा, वर्बचे काही फॉर्म्स आहेत, मी तुम्हाला ते सांगतो. आधी मला हे क्लीन करून घेऊ द्या. Verb 1, Verb 2, Verb 3, Verb 4. Verb 1 म्हणजे काय? प्ले. Verb 2 म्हणजे काय? प्लेड. Verb 3 म्हणजे काय? प्लेड. आणि Verb 4 म्हणजे काय? प्लेइंग. ओके. आता हे रेग्युलर वर्ब आहे. हा प्ले. काही शब्द कसे असतात? इरेग्युलर असतात. फॉर एक्झाम्पल स्पीक. स्पीकला स्पीक्ट करत नाही आपण, तर काय म्हणतो? स्पोक. ओके. आणि इकडे काय येईल? स्पोकन. आणि इथे काय येईल? स्पीकिंग. ओके. तर लक्षात घ्यायचे, हा V1 जो असतो ना तो सिंपल प्रेझेंट मध्ये, सिंपल प्रेझेंट आणि सिंपल फ्युचर मध्ये वापरतात. V2 हा फक्त आणि फक्त सिंपल पास्ट मध्ये वापरतात. आणि V3 कोणताही परफेक्ट असो, कोणताही परफेक्ट, प्रेझेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्युचर परफेक्ट, तिथे V3 वापरतात. आणि हा VING जो आहे तो कोणताही कंटिन्युअस टेन्स असो, प्रेझेंट कंटिन्युअस, पास्ट कंटिन्युअस, फ्युचर कंटिन्युअस, प्रेझेंट परफेक्ट कंटिन्युअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्युअस, फ्युचर परफेक्ट कंटिन्युअस, कोणत्याही कंटिन्युअस टेन्समध्ये V4 वापरतात. ओके. तर V1, V2, V3, V4 यांच्या आपल्याला माहिती असणं आवश्यक आहे. जवळपास आपल्याकडे तुम्हाला जे समजा अगदी 300, 400, 500, 1000 वर्ब्स माहिती असले तर अगदी सहज तुम्ही अगदी मराठीसारखे इंग्लिश बोलू शकतात. खूप झाले तर 500 वर्ब्स तुम्हाला माहिती असलेत तर तुम्ही मराठीसारखे इंग्लिश बोलू शकतात. आय प्रॉमिस यू. तर वर्ब अतिशय महत्त्वाचे असतात. आणि वर्ब तुम्ही अगदी एका दिवसात 500 पाठ करून घेतलेत
त्याला अर्थ नाही. तुम्ही हळूहळू ते वाचनातून लिसनिंग केल्यामुळे ते तुम्हाला ते येत जातील. ओके, तर एवढंच आपण या ठिकाणी थांबूया. बाकीचे आपण उद्या रिव्हिजन करूया किंवा जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल तेव्हा आपण रिव्हिजन घेऊया. ठीक आहे, थांबूया मित्रांनो. ओके, काही तुम्हाला काय समस्या असतील, गुड नाईट, हॅव अ नाईस काही नाईट. प्रश्न असतील तर विचारू शकता. काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. Tomorrow time, sir. ओके, टुमारो 6:30 our regular time. 7 p.m. Okay, sorry, 7 p.m. Yes, 7. Okay, so shall I end the meeting now? Yes. Okay. Okay, goodbye, good night everybody.